안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 57, What God Hates, Second, 하나님이 싫어하시는 것 2라는 제목으로 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 58, A Real Charm, 진짜 부적이라는 제목으로 잠언 6장 21절에서 22절 말씀으로 함께 나누고 공부하도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작합니다. Bind them continually on your heart. Tie them around your neck. When you walk, it will lead you. When you sleep, it will watch over you. When you awake, it will talk with you. Bind them continually on your heart. bind라는 동사는 묶다라는 말이죠. 자, 그것들을 묶어라 라고 했는데 그것들이 무엇인지 우리는 바로 전절 6장 20절 말씀을 통해서 한번 확인을 해봐야 될 것 같아요. 제가 한번 읽어볼게요. 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고, 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 여기 them이 가리키는 말은 father's commandment 그리고 mother's teaching, 이거를 가리키는 겁니다. 그래서 아버지의 명령과 어머니의 법을 bind, 묶어놔라 그랬습니다. 어떻게? continually, 계속해서, 부단히, 쉴 새 없이 그런 의미를 가진 부사가 되겠죠. continually. 그런데 어디다가? on your heart. 여러분들의 마음에 계속해서 부단히 그 아비의 명령과 어미의 법을 묶어두고 tie them around your neck. tie라는 말도 역시 묶어두다라는 말인데요. 이번에는 당신의 목 주변에 그것들을 묶어두고 달아두라는 거죠. 목걸이처럼. When you walk, it will lead you. 네가 걸어갈 때 그것이 여러분을 이끌어 줄 것이고 When you sleep, it will watch over you. 그리고 당신이 잠잘 때 그것이 당신을 watch over 해줄 것입니다. 보살피다, 지키다라는 의미를 가지고 있는 동사예요. 잘 때도 여러분들을 그것이 지켜줄 것이고 마지막으로 When you awake, it will talk with you. 그리고 당신이 깨어있을 때에도, 잠들어 있지 않고 깨어있을 때도 it will talk with you. 그것은 당신과 이야기를 할 것입니다. 그랬습니다. 아버지의 명령과 어미의 법, 결국은 지혜의 말씀이 될 수 있을 텐데 이것이 여러분들의 길을 인도하고 잘 때도 여러분들을 보살피고 그리고 심지어 깰 때도 그것이 여러분들과 함께 이야기를 나눌 수 있게 해준다라는 놀라운 말씀이에요. 이해되시죠? 자, 그러면 연습을 하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Bind them continually on your heart. Tie them around your neck. When you walk, it will lead you. When you sleep, it will watch over you. When you awake, it will talk with you. 좀 더 긴 단위로 Bind them continually on your heart. Tie them around your neck. When you walk, it will lead you. When you sleep, it will watch over you. When you awake, it will talk with you. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Bind them continually on your heart. Tie them around your neck. When you walk, it will lead you. When you sleep, it will watch over you. When you awake, it will talk with you.
개역 한글 말씀 읽어볼게요. 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라. 그것이 너의 다닐 때에 너를 인도하며 너의 잘 때에 너를 보호하며 너의 깰 때에 너로 더불어 말하리니. 영어와 비교해서 들어보세요. 그것을 항상 내 마음에 새기며 bind them continually on your heart. 내 목에 매라. tie them around your neck. 그것이 너의 다닐 때에 너를 인도하며 when you walk, it will lead you. 너의 잘 때에 너를 보호하며 when you sleep, it will watch over you. 너의 깰 때에 너로 더불어 말하리니 when you awake, it will talk with you. 다시 한번 들어보겠습니다. Bind them continually on your heart. Tie them around your neck. When you walk, it will lead you. When you sleep, it will watch over you. When you awake, it will talk with you. 이번엔 BB 버전으로 들어보겠습니다. Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you. Keep them ever folded in your heart. 자, 이번엔 어떻게 표현했냐면은 keep them, 그것들을 간직하라는 거죠. 그런데 ever라는 단어가 나왔어요. 이 ever는 부사로 언제나 항상이라는 의미가 있는데 여기에서는 그렇게 쓰인 겁니다. 그리고 fold는 접다라는 뜻이죠. 그러니까 그 지혜 말씀들을 너의 마음에 접는 게 아니라 접혀진 ever, 항상 언제나 꺼내볼 수 있도록 너의 마음속에 이렇게 접어둔 채로 간직하라는 말씀이 되겠죠. 그리고 and have them hanging round your neck. 그것들을 가지라고 했습니다. 이번에는. 그런데 그것들이 어떤 상태로 hanging round your neck. 행이 걸다, 매달다라는 의미를 가지고 있죠. 그러니까 그 지혜의 말씀들을 round your neck. 이 round라는 전치사도 뭐뭇을 빙 둘러라는 의미를 가지고 있으니까 여러분들의 목 주변을 빙 둘러서 걸고 매달린 상태로 그것들을 가지고 있으라라는 말이니까 목걸이처럼 달고 다니라라는 의미가 되겠죠. In your walking, it will be your guide. 그리고 당신이 걷는 데 있어서 그것이 여러분들의 인도자, 안내자가 될 것이고 when you are sleeping, 여러분들이 잘 때 it will keep watch over you. 그것이 너를 지키고 감시할 것입니다. 이번에는 keep이라는 동사까지 붙여서 keep watch over 하면은 무엇을 지키다, 감시하다라는 의미가 되는 겁니다. 그리고 마지막으로 when you are awake, it will have talk with you. 당신이 깨어 있을 때에도 그것은 여러분들과 더불어 이야기를 나눌 것입니다. 보통은 have 다음에 부정관사 어를 붙여서 have a talk 이렇게 하면 누구누구와 이야기를 나누다, 의논하다라는 의미가 되는데 지금은 관사가 보이진 않습니다. 하지만 뭐뭐와 이야기를 나누다라고 해석을 하는 게 좋을 것 같아요. 그것이 너와 이야기를 나누게 될 것입니다. 네가 깰 때. 이해되시죠? 자, 그러면 연습을 하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you. 좀 더 긴 단위로 Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Keep them ever folded in your heart,
and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you. 영어와 비교해서 들어보세요. 그것을 항상 내 마음에 새기며 keep them ever folded in your heart. 내 목에 매라. and have them hanging round your neck. 그것이 너의 다닐 때에 너를 인도하며 in your walking, it will be your guide. 너의 잘 때에 너를 보호하며 when you are sleeping, it will keep watch over you. 너의 깰 때 너로 더불어 말하리니 when you are awake, it will have talk with you. 다시 한번 들어보겠습니다. Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you. 버전별로 말씀 비교해보죠. 먼저 웹버전에서는 bind them continually on your heart. 그랬다면 BB에서는 keep them ever folded in your heart. 같은 의미죠. 여러분들의 마음속에 끊임없이 부단히 그것을 묶어두는 것이 바로 여러분들의 마음속에 그것들을 계속해서 접어두고 간직하게 하는 그런 의미가 되는 거죠. 자, 그리고 tie them around your neck. 이거를 and have them hanging around your neck. 목 주변에 묶는 거나 매달아 두는 거나 같은 의미가 될 것 같고요. 그 다음 when you walk, it will lead you. 이거를 in your walking, it will be your guide. 당신이 걸어갈 때 그것이 당신을 인도할 것입니다 라는 말을 당신이 걷는 것에 있어서 그것이 여러분들의 인도자가 될 것입니다. 같은 의미가 되겠죠. 자, 그 다음 when you sleep, it will watch over you. 이거를 when you are sleeping, it will keep watch over you 그랬는데요. 일단 watch over나 keep watch over나 지키다라는 의미를 가지고 있는데요. 그 웹버전에서의 watch over는 지키다, 보살피다 라는 의미를 가지고 있었다면 BB에서는 지키다, 감시하다 라는 의미를 가지고 있는 거거든요. 그래서 여러분들이 잘 때 이렇게 우리를 보살펴 준다라는 의미가 자, 우리는 몰랐지만 그 지혜의 말씀을 간직하고 있는 사람은 잘 때도 그 지혜의 말씀이 우리를 악과 위험으로부터 보호해주고 지키고 보살펴 준다라는 이야기가 되는 거죠. 자, 마지막으로 when you awake, it will talk with you. 이거를 when you are awake, it will have talk with you. 일단 awake라는 형용사는 깨는 거잖아요. 우리가 깬다라는 거 wake도 알고 있을 텐데 awake 이렇게 앞에 어가 하나 더 붙어 있으면 서술용법으로 써요. 즉 주어를 보충 설명해주는 주격 보어로서 쓴다라는 거죠. 그리고 talk with you와 have talk with you는 같은 의미로 쓰인 것으로 보면 되겠습니다. 그러면 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. Today's title is A Real Charm. 오늘 제목이 참 리얼하죠. Real Charm. 왜냐하면 진정한 매력 이렇게 해석이 될 수도 있는데요. 그게 아니라 진짜 부적 이렇게 해석을 하는 겁니다. 왜냐하면 이 charm이 매력이라는 말도 있지만 부적이라는 말도 있어요. 그거 동요를 하나 써드린다면 talisman 이런 단어 처음 보죠? talisman. 이게 바로 우리가 흔히 알고 있는 부적이거든요. 크리스찬들은 부적을 붙이거나 달고 다니지 않습니다. 그렇죠? 그러나 오늘 말씀드리고자 하는 것은 부적을 붙이셔야 한다는 거예요. 달고 다니셔야 한다는 거예요. 왜냐하면 이 말씀에서 나오는 부적은 그것이 우리가 걸어갈 때 인도하고 잘 때도 보호하며 심지어 그것과 대화도 할 수 있기 때문인 거죠. 이 정도면 진짜 부적 아닌가요? 자, 이 말씀을 오늘날의 내용으로 적용을 좀 해보자면 말씀을 암송하고 말씀을 매일 볼 수 있는 곳에 붙여두는 것이라고 생각합니다.
저 개인적으로는 우리 아버지가 화장실에 종종 말씀을 영어 버전과 우리말 버전을 비교해서 직접 손으로 쓰셔서 이렇게 부착을 해두시는데 우리 늘 변기에 앉잖아요. 매일. 그죠? 근데 변기에 앉아서 있는 시간 내내 자연스럽게 저의 눈은 그 말씀을 읽고 묵상을 하게 돼요. 자주 보면 외워지기도 하고요. 우리가 하나님의 말씀을 사랑한다면 조금만 더 신경을 쓰면 얼마든지 우리가 목에 메고 다니지 않아도 그렇게 우리가 늘 볼 수 있는 곳에 붙여놓을 수 있거든요. 요즘에는 말씀 책상 달력이라고 해서 매일매일 넘기면서 볼 수도 있고, 그리고 차 안에도 붙여놓을 수 있는 거고, 요즘은 또 여러 가지 앱들도 하나님 말씀을 늘 묵상할 수 있게 도와주죠. 아무튼 어떻게 됐든 그것이 현대판 부적인 겁니다. 저는 특히 이 부적이 일반적인 부적과 다른 것은 이 마지막 말씀에 우리가 깰 때 그것과 더불어 대화를 나눌 수 있다라고 하는 게 이게 장난이 아닌 부적이에요. 내가 다닐 때, 내가 학교 생활을 하거나 회사 생활을 할 때, 위기의 순간이 올 때, 그리고 어려움을 겪을 때도 그 말씀이 이렇게 툭 튀어나와서 위로를 해주고, 혹은 이렇게 해라, 아니면 조금은 기다려봐라, 아니면 좀 참아라, 이렇게 그 지혜의 말씀이 우리에게 가르쳐줄 수 있는 거거든요. 이 정도면 부적을 넘어선 거죠. 하나님이 우리 안에서 늘 함께 하시고 우리의 삶을 인도하실 거라는 그런 말씀과 일맥상통하는 거죠. 성령님이죠. 그러니까 여러분들은 가급적이면 많은 하나님의 지혜로운 말씀을 마음속에 묵상하고 새기고 외우고 다니고 붙이고 다니고 이렇게 노력하는 모습이 바로 하나님의 말씀을 사모하고 사랑하는 모습이라고 생각을 하고요. 이 유튜브 방송을 듣는 여러분들도 분명 그런 하나님의 사랑을 받는 지혜로운 자들이라고 생각을 합니다. 이번 한 주도 이 말씀 꼭 외우시고 묵상하시고 붙여놓으시고 그 말씀이 여러분들이 다닐 때 그리고 잘 때도 깰 때도 여러분들을 보호하고 인도하시는 놀라운 경험을 하는 한 주가 되기를 간절히 바라겠습니다. 감사합니다. Keep them ever folded in your heart, and have them hanging round your neck. In your walking, it will be your guide. When you are sleeping, it will keep watch over you. When you are awake, it will have talk with you.